ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी दिहाड़ा है। मैं गुरु साहिबान दी शहीदी नूं कोटन कोट प्रणाम करता हाँ। अज असी एक नवीं जथेबंदी का आगाज़ करन लगे हाँ। असी कई जथेबंदियां दियां नीतियां कामकार अपने पिंडे ते हंडाए ने, उन्हां नाल रल के काम करन दी कोशिश की, परंतु जदों उन्हां दीयां आपहुदरियां उन्हां दे निज अते डिकटेटरी फैसले सामने आउण लगे, सानू पासे होना पिया। हुण भी असी भारतीय किसान यूनियन खोसा तो इन्हां डिकटेटरी फैसलियां कारण आपहुदरियां कारण ही वख होए। असी इतने मजूस हो गए कि असी सोचिया कि घर बैठ जाना है, हुण असी इन्हां जथेबंदियां दे चुंगल विच नहीं फसांगे। परंतु जिहड़ा अंदर साडे जज्बा सी संघर्ष करन दा, उसने सानू हलूणिया। असी मीटिंग कीती, मीटिंग विच पास होया कि एक इहो जी जथेबंदी का आगाज़ किया जाए, एक इहो जी जथेबंदी की शुरुआत की जाए जो किसानी समस्यावां दे अते पंजाब दे पंजाबी मजदूरां दीयां समस्यावां ते दृढ़ता नाल एक अंदरों जज्बे नाल संघर्ष कर सके अते उस विच पारदर्शिता होवे, लोकतंत्री ढंग तरीके होण, निज तो दूर होवे अते डिकटेटरी फैसले ना कीते जाण। ये सोच के असीं अज किसान यूनियन शेरे पंजाब की स्थापना कर रहे हैं। सूबा कमेटी दे विच बतौर सिख प्रचारक के तौर पर लिया तो ये मान भी दिता है कि अगली कमेटी की जो ऐलान है उन्होंने मेरे तो कलाउण का ऐलान जिहड़ा गुरनाम सिंह जी जसड़ा साहब ने किया है। सो सूबा कमेटी दे विच सब तो पहला प्रधान का अहुदा जिहड़ा दिता जाना है वो सरदार गुरिंदर सिंह जी भंगू साहब। सूबे के मुख बुलारे के तौर पर सत्कारयोग सरदार अजय बधवा जी फाजिलका तो, बहुत ही अहम अते सब तो कार्यशाली अहुदा जिहड़ा है, जिस अहुदे ने काम कर देखना है, उस अहुदे च सत्कारयोग सरदार गुरनाम सिंह जी जसड़ा जनरल सकत्तर इस कमेटी दे होणगे। 750 के लगभग साडे नौजवान बजुर्ग मामा भैणां ने शहीदी दित्ती, उन्होंने भी इस जथेबंदी के शेरे किसान यूनियन शेरे पंजाब वालों कोटन कोटन प्रणाम। तो दोस्तों जिमें पहला बुलारे दस चुके हैं, अनाउंस कर चुके हैं, मैं एक तुहानू पूरे पंजाब नू बेनती करनी चाहुंदा तुहाडे जरिए, क्योंकि जिहड़ी इस जथेबंदी की चोण करी गई है बड़ी रिड़क के चोण की गई है, क्योंकि जिन्ना टाइम भी जथेबंदियां दे विच काम करते होया, क्योंकि वो पिछे जां गोत लाउंदे सी जां पिछे आप दा पिंड लाउंदे सीगे, क्योंकि वर्कर मेहनत करदा। इस जथेबंदी विच तुहानू विश्वास दिवाउने आ, पंजाब दे लोकां नू विश्वास दिवाउने आ, जिवें 12,500 दे जां 13,000 दे लगभग पिंड हैगा पंजाब दा, वो हर एक पंजाब दे हर एक पिंड की जथेबंदी हैगी, हर एक परिवार की हर एक घर की जथेबंदी हैगी है। जद मर्जी सानू फोन करो, आने वाले दिनों च देखियो साडे कोल महाराज तंदुरुस्ती बख्शे रोड मैप बहुत है, क्योंकि किसानी बहुत खस्ते विच आ, दिन पर दिन निगार वल जा रही है किसानी। सो जिन्ने भी अहुदेदार चुने गए ने वो सूबा कमेटी दे ने। अज असीं अनाउंस कर रहे हैं 5 जिले, जिन्हां दे विचों सब तो पहला जिला प्रधान कुलविंदर सिंह पंजोला, जिला रोपड़ के प्रधान ने वो भी खड़े होकर एक बार
ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਬੱਬਲ ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਬਲ ਬੁੱਟਰ। ਤੀਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੌਂਦਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਚੌਥੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਟਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੂਗੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਾਲ ਹੇੜੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਬਸੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਮਾਣੋ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਖਮਾਣੋ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਲਾਕ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਾਕ ਖੇੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ, ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਬੜੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣਗੇ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਦ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਆ ਸਾਡੀ, ਔਰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਟਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿੱਕਣ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਬਦਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਨੇ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੂਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਇਕਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਆ ਜਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੂਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੇਟ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਮੋਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 8-10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਮੇਰਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਵਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦਰਖਤ ਪਾਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੇੜ ਵਧੀਆ ਫਰੂਟ ਵਾਲਾ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ। ਔਰ 1.5-2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਦ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਰੋਡ ਮੈਪ ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਵਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਾਈ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਹਕੂਕ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਆ, ਚਿਹਰੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੱਜਣੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਈ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਈ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਬੜਾ ਸਟਿਕਲੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਓ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੋਨ ਚਾਲੂ ਹੋਣਗੇ, ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆਏ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗੀ? ਜੋ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਗੋਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੀਡਰ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਠ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੋਂ ਬੀਕੇਯੂ ਖੋਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਸਾਡੇ 8-10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੁਦ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਜੋਗੀ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਲ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਚ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਖੁਦ ਫੈਸਲੇ ਐਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ, ਸੁਖਰਾਬ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਅਧੂਰੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਲੱਗ ਹੋਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾਇਆ ਔਰ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਸਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜੁੜੂਗਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 6 ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਆਣਾ ਨਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਏ ਬਹੁਤ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਮਕੇਰੀਆਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਟਹਿਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਡਟ ਕੇ ਲੜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਆਗੂ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਲਾਇਕੀ ਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਕਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3-4 ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਕਣ ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਜਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਗੀ, ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 5-4 ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣ ਪੈਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤੇ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ 500 ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, 1000 ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਰਹੂਗੇ, ਪਰ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਾਹ ਹੋਊਗੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਿਹਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਖਰਾਬ ਵੀਰ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਛੂੰਹਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੀਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਆ। ਤੀਜਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖੁੱਲੇ ਸਮਾਨ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆੜਤੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਆੜਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਭੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ। ਖੁੱਲੇ ਸਮਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁੱਲੇ ਸਮਾਨ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰੋਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਚਿੰਤਕ ਕਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੋਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੋ ਨਾ। ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪਰ ਠੋਸਿਆ ਜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਇਛੁਕ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਐਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ SYL ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰੋ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰੁਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਲਾਗ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿੰਨੇ ਡੈਮੇਜ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਲੇ ਕੀਲੇ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣੀਆਂ। ਔਰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਜੁੜਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੋ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੱਕੇ ਸੀਮਤ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬਚੂਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਠਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੌਰ ਕਰੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਖਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਬਸੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ SDM ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ DC ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ DC ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਟੋਟਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ? ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਥੋੜਾ ਇਸ਼ੂ ਥੋੜੋ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹਾਰਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਖੜਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਦਕੀ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਖੜ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਗੋਲ ਮੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਦਬਾਜੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਜੇ ਬਦਬਾਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਟੇਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਬੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੀ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਸੀਂ MLA ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਲਗਵਾ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ,
ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਆ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਸ਼ਹਿਰ ਅਬੋਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਫਾਰਮਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੇਲ ਐਂਡ ਤੇ ਆ। ਟੇਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਟੱਪ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੱਛਲੀਆਂ ਤਿੱਕਣ ਮਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਈਵਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਕੋੜਾ ਪਾਣੀ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰ ਦੇਗੀ ਉਹ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਹਾਰਿਆ ਸੀ, ਹਾਰੇ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ। ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਫਸਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ 2 ਵਾਰੀ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟੀ ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ 10-10 ਦਿਨਾਂ ਤੇ, ਮਤਲਬ 21 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਟੁੱਟੀ, ਫਿਰ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟੁੱਟੀ 21 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਲਾਕਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੋਂ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਏਕੜ ਬਾਗ ਪੱਟੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੂੰਹ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ 1000 ਵਾਰੀ ਸੁਝਾਵ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਬੋਰਡ ਬੈਨਰ ਬਹੁਤ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰਹੂਗਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਊ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ